الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله المولانا العظيم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا شہید بلا شہ گلہوں قبا راکب دوش مصطفیٰ امداد کن غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے با قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم غریب سادہ و رنگین ہے داستان حرم غریب سادہ و رنگین ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اور ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا اور اس راز سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے شبیر تیرا نام مٹانے والے شبیر تیرا نام مٹانے والے اور اللہ عز و جل کا بے پناہ احسان ہے کہ آج اس کی توفیق سے ہم سب یہاں ذکر حسین کرنے کے لیے بیٹھے ہیں میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہماری اور آپ کی اس مشترکہ مجلس خیر کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف منظوری عطا فرمائے آپ کی جملہ اراکین کی کاوشوں کو مولا قبول فرمائے خصوصاً محب گرامی آپ کے امام و خطیب حضرت علامہ فیاض صاحب قبلہ کی دیرینہ محبتوں اور دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پہلی بار آپ کی اس بزم محبت میں آپ کا محب حاضری کی سعادتیں برکتیں حاصل کر رہا ہے مولا تعالی ہمارے اس تعلق کو دنیا سے لے کر قیامت تک استوار فرمائے یہ تعلق ہماری نجات کا سبب بنے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے یقیناً پیارے آج شب عاشور ہے آج کی رات عبادت کی رات ہے آج کی رات بندگی کی رات ہے آج کی رات تلاوت کی رات ہے آج کی رات ذکر و اذکار کی رات ہے جانتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے یہی وہ رات تھی جس رات میں وادی کربل میں رسول اللہ کے لاڈلوں نے اہل بیت کے مقدس دستے نے عبادت بندگی ریاضت سجود اور رب کی بارگاہ میں ذکر تلاوت کر کے اپنے خالق کو
منانے کی کوشش کی اور امت کی ڈوبتی کشتی کو بچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ سیدین منیرین کا احسان قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر ہے۔ حسنین کریمین کی ذات ان دونوں بھائیوں کی شخصیات کے حوالے سے یقیناً آپ نے 10 روزہ خطاب میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ یہ آپ کا مقدر ہے اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ایسی محفلیں ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتی، ہر ایک کی قسمت کا حصہ نہیں بنا کرتی، اس لیے کہ جنتی جوانوں کا ذکر وہی کرتا ہے جو خود جنتی ہوا کرتا ہے۔ ایک جہنمی جنتی جوانوں کے سردار کا ذکر کر ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین یہ دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب کوئی ذکر حسین سے چڑے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے، چہرہ فیکا پڑ جائے، اس ملال کی کیفیت طاری ہو جائے، نحوست کے آثار نظر آنے لگے تو سمجھ جاؤ یہ بندہ چلتا پھرتا جنتی نہیں ہے بلکہ جہنمی ہے۔ اس لیے کہ جنتی جوانوں کے سردار کے ذکر سے رخ موڑ رہا ہے، انہیں تکلیف ہو رہی ہے، انات کی آگ بھڑک رہی ہے۔ حضرات، آج ہم سب اپنے اس عظیم سردار کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یقیناً ابھی آپ نے ہمارے محترم عرفان بھائی سے سماعت کیا کہ شان کیا ہے اہل بیت کی، باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت، یہ ہے شان اہل بیت کی۔ استاد زمن علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا بے ادب استاد فرقہ سے سناتے ہیں حسن، اس طرح سنایا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو اہل بیت کی شان بڑی عظیم ہے، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ عظیمت کی عظیم مثال امام حسین گزرے ہیں۔ تاریخ انسانیت میں ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں جنگ ہوئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں مارکے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لڑائیاں ہوئی ہے، آئے دن فتنوں و فساد کا بازار گرم ہوتا ہے، خاندانی عصبیت کی بنیاد پر آپس میں لڑتے بھڑتے ہیں، آپس میں چپکلش باہم رنجش، انسان تیز دھاردار تلوار نکال کر اپنے بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ عموماً تاریخ میں جتنی جنگ ہوئی ہے، استثناء کریں گے آپ، بہت سی جنگیں وہ ہیں جو خالص دین کے لیے ہے، خالص اسلام کے لیے ہے، خالص احقاق حق کے لیے ہے، ابطال باطل کے لیے ہے، تحفظ قرآن کے لیے ہے، مصطفیٰ کے دین کے لیے ہے۔ لیکن برخلاف اس کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں جنگ وہ ہوئی ہے جس کا تعلق اقتدار سے تھا، جس کا تعلق ہوس سے تھا، جس کا تعلق فرعونیت سے تھا، جس کا تعلق نام و نمود سے تھا، جن کا تعلق انیت سے تھا، عصبیت سے تھا۔ لیکن پیارے، ساری جنگیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، جس قدر اور جس انداز میں منظم طریقے سے جنگ کربلا اور تاریخ کربلا کی یاد دہرائی جاتی ہے، اس طریقے سے کسی اور تاریخ کو نہیں دہرائی جاتی ہے۔ حضرات، اس لیے بھی کہ کربلا کی تاریخ سب میں منفرد ہے، سب میں الگ ہے، سب میں الگ شناخت رکھتی ہے کربلا کی تاریخ۔ اس لیے کہ کربلا کی تاریخ میں وہ حادثہ ہوا، اللہ اکبر، آپ قرآن حکیم کی وہ آیات پڑھ کر دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل
انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. مطلب وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی ہم سمجھنے سے عاجز ہیں، قاصر ہیں. حضرات یہ شہیدوں کا مرتبہ ہے. آگے رب نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ بھوک سے، کچھ پیاس سے، کچھ جان کمی کر کے، کچھ مالوں میں کمی کر کے. اللہ اکبر. یہ اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے. مومنوں تمہیں آزمایا جائے گا، مسلمانوں تمہیں آزمایا جائے گا. آزمائش اس لیے ہوگی تاکہ ظاہر ہو جائے کون فرمانبردار ہے اور کون نافرمان ہے. آزمائش اس لیے ہوگی تاکہ ظاہر ہو جائے کون حق کا پرستار ہے اور کون باطل کا پجاری ہے. آزمائش اس لیے ہوگی تاکہ ظاہر ہو جائے کون موتی و فرمانبردار ہے اور کون سرکشی کی طرف قدم بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرات وہ تو رب جانتا ہے، لیکن رب آزما کر کے دنیا میں اپنے بندوں کے مابین ظاہر کرنا چاہتا ہے، ورنہ اس خالق کو ضرورت نہیں ہے. کون خیر پر ہے یہ بھی خدا جانتا ہے، کون شر پر ہے یہ بھی خدا جانتا ہے. اس کے بعد آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش کا مطلب یہ ہے تاکہ دنیا آنکھیں کھول کر دیکھ لے کون خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور کون نفسانی اطاعت و فرما برداری ہے. آزمائیں گے تو پیارے جب آزمائش آئے گی تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو بشارت سنا دو جو لوگ اس آزمائش کی گھڑی میں، اس دردناک کلفت کے وقت میں، اس مہم ساعت میں، دردناک لمحے میں جو اپنے صبر کا مظاہرہ کرے، اپنی استقامت کا مظاہرہ کرے، اپنی عظمت کا مظاہرہ کرے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اس پر مصیبت پہنچے تو وہ کہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. جب بندہ مشکلات کی گھڑی میں گھر کر کے، جب پریشانیوں میں آ کر کے، جب دکھ درد کی میں محصور ہونے کے بعد، جب انسان مسئولیت کی زندگی سے دوچار ہونے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو رب کی رحمت آواز دیتی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی جانب سے درود بھی ہے اور بے شمار رحمت بھی ہے اور یہی راہ راست پر ہے. تاریخ انسانیت میں کسی بندے کو بھوک سے آزمایا جا رہا ہے یہ تو نظر آتا ہے، کسی کو پیاس سے آزمایا جا رہا ہے یہ تو نظر آتا ہے، کسی کا نہ ہونا بچہ اچانک سے انتقال کر جاتا ہے، ناگہانی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. انسانی تاریخ میں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی جوانی ہی میں کسی کو موت دے دیتا ہے. حضرات مطلب یہ ہے کبھی کبھی مال تلف ہو جاتے ہیں، مال کا خسارہ ہو جاتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، کبھی جانی نقصان ہوتا ہے. حضرات یہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہیں جانی نقصان ہے تو مالی نقصان نہیں ہے، کہیں مالی نقصان ہے تو جانی نقصان نہیں ہے. حضرات کہیں بھوک کی شکایت ہے تو پینے کے لیے ایسا نہیں کہ پانی بھی نہ ہو، پانی کا انتظام ضرور ہے. کہیں انسان پیاسا ہے تو کھانے کے لیے کچھ ہے. حضرات قرآن کریم کی ان آیتوں کو جب ہم بغور پڑھتے ہیں تو قسم خدا کی ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ ساری مصیبتیں کسی ایک ساتھ میں، ایک وقت میں ہمیں اگر نظر آتی ہے تو اتنا امام حسین کی بات ہے. میں کہتا ہوں ان آیتوں کا ترجمہ ہے اور تفسیر ہے اور ہمیں حسین کو نگاہوں کے سامنے رکھیں. اللہ کو امام حسین کو بھوک سے بھی آزمایا جا رہا ہے، پیاس سے بھی آزمایا جا رہا ہے، جان پر کمی کر کے بھی آزمایا جا رہا ہے، حضرت میں کمی کر کے بھی آزمایا جا رہا ہے. لیکن ایسے موقع سے بھی حضرت علامہ فیاض صاحب نے مجھ سے فرمایا عظیمت اور استقامت کے حوالے آپ شرح کیجیے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عظیمت اور استقامت کی اس سے بڑی مثال ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ دنیا
सारी मुसीबतें एक साथ बराबर पड़ी है, लेकिन मुसीबत की उस घड़ी में भी वो बंदा खुदा सब करता हुआ नजर आ रहा है, नमाज़ें करता हुआ नजर आ रहा है, इबादत करता हुआ नजर आ रहा है, जिक्र और अस्कार करता हुआ नजर आ रहा है। ये इमाम अजीमत कहते किसे है? अजीमत यह है बंदा किसी चीज का इरादा करे तो बिल्कुल पहाड़ बन जाए, बने जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर है। बंदा ऐसा साबित कदम हो जाए, चली जाए, लेकिन अपने दीन का सौदा न हो पाए, अपने ईमान का सौदा हो पाए, अपने अकीदे का सौदा न हो पाए। चाहता हूं हमारे ऊपर शरीयत के जो लवाज़िमात है, जो मकासद शरीयत है, अपने उलमा से आपूछ है। ये उलमा आपको बताएंगे वो 5 है। क्या है? हमारे यहाँ 5 चीजों की हिफाजत जरूरी है। हमारा इन 5 चीजों की गारंटी लेता है। वो क्या है? हिफ्जुल नफ्स यानी हिफ्जुल दीन, अपने दीन की करना। पर कोई हमला हुए तो ऐसे मौके से इंसान को मुतहर्रिक हो जाना चाहिए, इंसान को अपने हौसले का मुजाहरा करना चाहिए। हिफ्जुल दीन है, हिफ्जुल नफ्स है, हिफ्जुल माल है, हिफ्जुल नस्ल है। मतलब यह है कि आपके माल पे हमला करे तो ऐसा नहीं कि आप खामोश देखते हैं, आपके खानदान पे हमला करे तो ऐसा नहीं कि आप खामोश देखते रहे। अपनी जान बचाना भी जरूरी है, माल बचाना भी जरूरी है, खानदान बचाना भी जरूरी है, लेकिन इन सब में मुकद्दम जो है वो हमारा दीन है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्हें करबला की तारीख करके अपने नाना जान के कलमा पढ़ने वालों को पूरी तो ये पैगाम दे दिया कि मुकद्दम है तो सबसे पहला है अपने दीन की हिफाजत दीन, ये फर्ज है। मतलब यह है, लेकिन बावजूद इसके फुक़हा फरमाते हैं उसूल है कि जो खुदा ने तुम पर ना फरमाए हैं उसकी 2 किस्म है। कितनी किस्म है? एक अजीमत और दूसरी किस्म क्या है? रुखसत है। क्या है दूसरी किस्म? रुखसत है। अजीमत किसे कहते हैं? कि जो अव्वलन किसी की तरफ नजर किए बगैर पहले ही से मशरू हो, फिर उसकी 4 किस्म है। फर्द है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, ये अक़साम हो जाएंगे। और फर्द में उसका तर्क जानिब हराम हो जाएगा, वाजिब में उसका तर्क जानिब वो क्या हो जाएगा? मकरूह तहरीमी होगा। हज़रात बहरहाल मैं उधर नहीं जाना चाहता, अब ये करना चाहता हूं कि आपके लिए अजीमत क्या है? नमाज हर हाल में फर्द है, लेकिन प्यारे अगर आर्ज़ा लाहिक हो जाए बंदे को, किसी बंदे को आर्ज़ा लाहिक हो जाए तो शरीयत रुखसत देती है ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान पर उसकी कुव्वत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इंसान खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो शरीयत इजाजत देती है कि वो माज़ूर है, बैठ कर नमाज है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज है। मतलब यह है, तकाजा तो यह था, अजीमत तो यह है कि इंसान खड़ा होकर ही नमाज पढ़े, लेकिन यहाँ आर्ज़ा लाहिक हुआ तो शरीयत ने रुखसत दे दी। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो। अच्छा, यही रुक एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में बहुत से लोग मामूली उज़्र को बुनियाद बनाकर कुर्सियों पे नमाज पढ़ते हैं, बैठ कर नमाज पढ़ते हैं। याद रखें, सिर्फ आपके पैर में दर्द हो आपने समझ लिया कि यह उज़्र है, यकीनन नहीं, उसे उज़्र नहीं कहेंगे। उज़्र किसे कहते हैं, इसे भी जानने के लिए अपने उलमा से मिलना होगा। खुद ही मुफ्ती बन करके नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होने वाली है, इबादत नहीं होने वाली है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मामूली उज़्र की बुनियाद पर बहाना बनाकर लोग बैठकर नमाज पढ़ते हैं और उनकी नमाज नहीं होती है। हज़रात, शरीयत का हुक्म क्या है? जब नमाज का इरादा करो, फग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरे धो लिया करो, वजू बना लिया करो, तो ये शरीयत का हुक्म है। लेकिन बंदा बीमार है, जान के तलफ हो जाने का अंदेशा है,
جان ضائع ہو جائے گی یا کوئی برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، تو شریعت اب رخصت دے رہی ہے کہ تم وضو نہیں بنا سکتے تو تیمم کرو۔ مطلب یہ ہے اصل حکم عزیمت ہے، لیکن جب آدھا لاحق ہو جائے، جو لوگ کہتے ہیں دین یہ مشکلات کا مجموعہ ہے، ہرگز نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اسلام آسانی کا مذہب ہے، آسانی کا پیغام دیتا ہے۔ الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، دین مشکلات کا نام نہیں ہے۔ تم نے دین پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھے ہوتے تو سمجھ میں آتا، دین کی فہم حاصل کیے ہوتے تو سمجھ میں آتا، دین کے لیے علماء کی بارگاہ میں ضابطے ادب طے کیے ہوتے تو سمجھ میں آتا۔ دین کیا ہے؟ یاد رکھو میرے پیارے، ایسی حالت میں تیمم ہے، تیمم یہ رخصت ہے۔ اب ذرا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وادی کربلا میں جو معرکہ پیش آیا ہے، حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخصت کے لیے ہزارہا دلائل موجود تھے۔ امام حسین چاہتے تو اپنے آپ کو بچا لیتے، امام حسین چاہتے تو اپنے خاندان کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رفقا کو، اپنے احباب کو میدان کربلا میں تڑپنے نہیں دیتے۔ رخصت اجازت تھی، لیکن میرا امام اللہ اکبر رخصت پہ عمل تو 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا، اپنے آپ کو مسلمان بتانے والا آدمی عمل کرے گا۔ وہ حسین مصطفیٰ نے اپنا لعاب جن کی زبان پہ ڈالا ہو، جنہیں چسایا ہو، وہ حسین کیسے رخصت پر عمل کرتے؟ امام حسین نے رخصت کو داغ پہ رکھ دیا اور عظمت کا مظاہرہ کر کے زمانے کو بتا دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سب کی بیداری دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ امام حسین کے صدقے آپ کو بھی عظیمت اور استقامت کا جذبہ عطا فرمائے۔ رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس راستے تھے، لیکن میرے امام جانتے تھے میں تو جنتی جوانوں کا سردار ہوں، میرے آقا نے مجھے سونگھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو حسن و حسین سے محبت کرے اس کی محبت مجھ سے ہے، اور جو ان دونوں سے عداوت رکھے اس کی دشمنی حسنین سے نہیں ہے، وہ دشمنی مجھ سے ہے۔ یہ تو نسب رسول کی بنیاد بھی ہے، یہ تو مصطفیٰ کے پیارے نواسے ہے ہی ہے، لیکن شکل و صورت سے بھی دونوں بظاہر حسن الگ ہے، حسین الگ ہے، لیکن جب دونوں کو اکٹھے کرو تو لگتا یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہیں، شب بزم ہدایت کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس موقع سے فرمایا معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، معدوم کہتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ وجود نہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق حضور کا ظاہری سایہ نہیں تھا۔ کیا یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کا ظاہری سایہ نہیں تھا، اس لیے کہ حضور جہاں من وجہ بشر ہے وہی من وجہ نور بھی ہے، اللہ نے آپ کو سایہ سے پاک بنایا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ حدیث پاک میں آتا ہے امام حسن کو دیکھو تو سر سے لے کر سینے تک مثل مصطفیٰ ہے، امام حسین کو دیکھو تو سینے سے لے کر قدمین تک شبیہ مصطفیٰ ہے، شبیہ پیغمبر ہے۔ یہ شان تھی، میرے امام نے پیغام دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا اور چمن
ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। याद रखें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फूल है, उस फूल की खुशबू कयामत तक महसूस की जाती रहेगी, कयामत तक महसूस की जाती रहेगी। जालिमों ने सोचा हमने कुचल दिया, सरतन से जुदा कर दिया, खून से ज़मीने करबला को रंगीन कर दिया, हमने हुसैन के बोटी बोटी कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। नादान तुम्हें पता नहीं है ये फूल जिसे तूने बज़ाहिर मसल दिया है मसला नहीं है, जो ही तूने उनके टुकड़े टुकड़े किया है वो खुशबू कायनात में शर्क से गर्ब तक फैल गई है, चप्पे चप्पे में फैल गई है। इमाम हुसैन की ज़ात मतलब यह है जब आप खुशबू को मसलते हैं तो खुशबू फैलती है ना अंदाज, खुशबू फैलती है। जालिम समझा खुशबू मांद पड़ जाए, खुशबू दब जाए, खुशबू मुक़य्यद हो जाए, कैद हो जाए, महबूस हो जाए, खुशबू एक दायरे ही में रह जाए। लेकिन मेरे हुसैन की खुशबू, अगर ये खुशबू देखना हो मेरे प्यारे तो कहीं और नहीं, कभी चलो महरेरा हुसैन की खुशबू देख लो, जाओ हुसैन की खुशबू सूंघना हो तो जाओ बगदाद जाकर खुशबुए हुसैन सूंघो, हुसैन की खुशबू सूंघना हो तो जाओ अजमेर मोहल्ला चले जाओ और हुसैन की खुशबू सूंघो। मैं आपको बता दूं खुशबू तो आशिक ही महसूस कर सकता, कभी कोई फासिक खुशबू महसूस नहीं करेगा। हजरत आशिक ही खुशबू महसूस करेगा, फासिक नहीं करेगा। मेरे इमाम जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अहले सुन्नत पालकी पे सवार हुए, कहारों ने कंधा दिया, चंद कदम चले थे, इमाम फरमाते हैं कि पालकी नीचे उतारो जमीन पे, पालकी जमीन पे कहारों ने रखा। इमाम फरमाते हैं तुम में से कौन है जो आले रसूल है, जरा कौन है इमाम से एक बुजुर्ग आगे बढ़कर कहा हुजूर आपको इससे क्या मतलब? इमाम फरमाते हैं मतलब बहुत बड़ा मतलब, इसलिए कि दीन आले रसूल के सदके, मुस्तफा के सदके, और मैं मुस्तफा की आल के दोषे नाज़नीन पर सवार हो जाऊं, जिन्हें मुस्तफा अपने दोषे नाज़नीन पर सवार किया करते थे, ये कोई और कर सकता है, बरेली का अहमद रज़ा कभी नहीं कर सकता है, इमाम अहले सुन्नत कभी नहीं कर सकता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ उन्होंने रसूल हूँ। मैं इमाम फरमाते हैं अब पालकी में आप बैठेंगे कांधा मैं दूंगा, इसलिए कि सरदार आप है, गुलाम मैं हूँ, इमाम आप है, खादिम मैं हूँ। यही रुक करके मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे रज़ा का नाम तो लिया जाता है, उन्हें आला कहा जाता है। एक जुमले में पैगाम नोट कर लो, बेंगलोर के सुन्नी सहूलकीदा मुसलमानों, जो बताने के बाद जाने के वाले रसूल है, जो बताने के बाद समझे कि वो सैयद है, जो बताने के बाद ये जान सके ये मुस्तफा के दर का फूल है, घर का फूल है, उसे दुनिया में हजरत कहा जाता। लेकिन जो बगैर बताए खुशबू से समझ जाए ये आले रसूल है, उन्हें हजरत नहीं आला हजरत कहा जाता है।
ظالموں نے आला हजरत पर खारजी होने का इल्जाम लगाना शुरू किया है। कहते हैं अहमद रजा बरेलवी खारजी है। मैं कहता हूँ अहमद रजा ने नबी की आल का भी मकाम बताया है, असहाब का भी मकाम बताया है। याद रखो, जिस महफिल में इमाम हुसैन का जिक्र हो और सहाबा का जिक्र न हो, वो महफिल सुन्नियों की नहीं हो सकती। सुन्नियों की महफिल तो वही है जहां जिक्र अहले बैत भी हो और जिक्र सहाबा भी हो। ये सुन्नियों की महफिल है, ये सुन्नियों का अमल है, ये सुन्नियों का मनहज है, ये सुन्नियों का तरीका है। इसलिए आज के दौर में होशियार रहने की जरूरत है। मेरे बाप ने भी एक शेर हमारे हजरत ने पढ़ा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाऊ है इतरत रसूलुल्लाह की। फरमाते हैं सितारे हैं और नाऊ है। हदीस से इस्तिदलाल फरमाया है इमाम ने। फरमाते हैं कि असहाबी का नजूम, नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है। इनमें से जिस किसी की भी इब्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे, राह रास्ते पर रहोगे। और अपनी अहले बैत के ताल्लुक से नबी ने फरमाया मिसलो अहले बैती का सफीनत नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना कश्ती नूह की तरह है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दरिया पार करने जा रहे हो, बात समझ में आ रही है? समंदर के साहिल पे खड़े हो, रोशनी ना हो, किश्ती हो, तो बगैर रोशनी के क्या साहिल तक आप पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते। और रोशनी हो, किश्ती ना हो, नाव ना हो, तो बगैर नाव के रोशनी में आप किनारे तक पहुंच जाओगे? बोलिए नहीं। यही से जहन मिला कि समंदर पार करने के लिए रोशनी भी जरूरी, कश्ती भी जरूरी। और यही पैगाम बरेली के इमाम ने दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेड़ा उन्हीं का पार होगा जिनके पास नजूम भी होंगे, सहाबा भी होंगे और अहले बैत भी होंगे। ये पैगाम बरेली के ताजदार का है। हजरात बहरहाल बात कहाँ से चली कहाँ चली गई, मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्तिकामत दीन और अजीमत की वो मिसाल कायम की है। हदीस पाक में आता है अफजलुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तानिन जाहिर, सबसे अजीम जिहाद क्या है? इंसान हक का कलमा बुलंद करे, जाबी वो जालिम सुल्तान के सामने। किनके सामने? बादशाह के सामने। वो इंसान बड़ा अजीम है जो हक पाक सरमायादार के सामने कर जाए, जो हक पाक वक्त के फिरौन के सामने कर जाए, वक्त के नमरूद के सामने कर जाए। हजरात यही हक का कलमा बुलंद किया था मेरे हुसैन ने। इमाम हुसैन इनकी जात तो बड़ी जात है। एक आम मोमिन से नबी ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। हुजूर ने फरमाया मन रा मिनकुम मुनकरन फलियुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तती फबिलिसानिही फइन लम यस्तती फबिक़ल्बिही ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। हुजूर फरमाते हैं जब तुम में से कोई बुराई देखे, क्या देखे? सबसे नबी ने फरमाया, सबसे, सारी उम्मत से नबी ने फरमाया जब तुम में से कोई बुराई देखे तो चाहिए कि अपनी ताकत व कुव्वत से उस बुराई को रोके। अगर ताकत व कुव्वत ना हो तो नबी फरमाते हैं अपनी जबान से रोके। अगर इसकी भी इस्तिताअत न रखे तो ईमान का निचला दर्जा यह है अपने दिल से उसे बुरा समझे और अपना रास्ता ले ले। हज़रात क्या फरमाया गया? मोमिनों से खिताब किया गया। नबी ने फरमाया बुराई देखो तो अपनी कुव्वत के बल पर उसे रोको। लेकिन आज अगर किसी को खुदा ने कुव्वत दी है तो वो क्या करते हैं? उस कुव्वत का इस्तेमाल क्या करते हैं? गरीब पर करते हैं, मजबूर पर करते हैं। खुदा ने दौलत दी है, उस दौलत का इस्तेमाल, वो इस दौलत का
इस्तेमाल मजीद दुनियादारी में इंसान करता है। हजरात जबकि तकाजा तो ये था कि आप गुलाम हुसैन हो, बुराई का मुकाबला करो, जुल्म का मुकाबला करो, जबर का मुकाबला करो, दुनिया से बेहयाई के खात्मे के लिए कोशिश करो। एक आम मोमिन के लिए जरूरी है वो बुराई को फेंकने के लिए, मुकाबला के लिए और उसके रद्द इक़्ताल के लिए अपनी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल करे, अपनी ज़बान का इस्तेमाल करे, अपने दिल से बुरा समझे। जब एक आम मोमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो सकती है तो मेरे हुसैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हुसैन की जिम्मेदारी क्या होगी। हुसैन कैसे देख सकते थे उस जालिम को जो जालिम दीन का मजाक बना रहा था, जो शराबी भी था, जो कबाबी भी था। अस्सवाइकुल मुहर्रका की रिवायत के मुताबिक और तारीखुल खुलफा की रिवायत के मुताबिक मेरे नबी ने पेशन गोई फरमाई थी, अव्वलो युबद्दिलु मिन सुन्नती रजुलुन मिन बनी उमैया युकालु लहु यज़ीद। हुजूर ने फरमाया था पहला शख्स जो मेरी सुन्नत को बदलने वाला होगा। नबी फरमाते हैं अब ये बेईमान नहीं मानेंगे लेकिन वाला तो जरूर मानेगा, इसलिए कि हम जानते हैं हमारे नबी को खुदा ने गैब का इल्म अता फरमाया है, इल्म गैब मुस्तफा को खुदा ने दिया है। नबी फरमाते हैं एक ऐसा शख्स होगा बनी उमैया का जो मेरी सुन्नत में तहरीफ करेगा, मेरी सुन्नत को मिटाने की कोशिश करेगा। हुजूर ने नाम तक की निशानदेही फरमा दी। सरकार ने फरमाया कि कालो यजीद, उसे यजीद कहा जाएगा। अल्लाह अकबर। यही वजह है एक अजीम सहाबी, बहुत सी हदीसों के रावी हजरात जिन्हें मुस्तफा ने अपने दोनों हाथों से उठा करके कुव्वते हाफिजा का जाम पिलाया था, जिन्हें हजरत अबू हुरैरा कहा जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन रासी सिद्दीन व इमारती सिबियान। ऐ मेरे परवरदिगार मैं 60 हिजरी हुकूमत से पनाह मांगता हूँ। आपकी दुआ कबूल हुई और आपका इंतकाल कब हुआ? 60 हिजरी में हो गया। ये 60 हिजरी में क्या हुआ? तख्ते सल्तनत पर बैठा, मुल्क बैठा, आमिरियत पे बैठा, जब इस्तिक़्तार की कुर्सी पे बैठा, जिसको फजूर का बाजार गर्म करने के लिए बैठा। ये जालिम जब बुराई करता था, इनसे कहा जाता था मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत नहीं देती, तो वो कहता था ये शरीयत मूसवी में तो जायज है, शरीयत ईसवी में जायज है। मतलब ये है जिस दिन को खुदा ने अकमल बनाया था, जिस दिन को खुदा ने सारी कायनात के लिए आखिरी दिन बनाया था, ये बनी उमैया का शहजादा यजीद उस दिन को मिटाना चाहता था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे बर्दाश्त करते? मेरे आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद के बैत से इनकार फरमा दिया। अपनी अजीमत का मुजाहरा करते हुए इस जालिम को पता चला नवासे रसूल इमाम हुसैन ने मेरी बैत का इनकार कर दिया है, मुझे कबूल करना नहीं चाहता। उसने वालिये मदीना, कौन वालिये मदीना? वालिये मदीना वलीद बिन उतबा को, यानी जो गवर्नर था, उसको खत लिखा कि हुसैन बिन अली को मजबूर किया जाए और उससे मेरे नाम पर बैत ली जाए। हजरात वालिये मदीना थोड़ा नर्म दिल था। हजरात उसने बुलाया और बुलाने के बाद मुतालबा किया, लेकिन मेरे इमाम ने इनकार फरमा दिया। इतने में मरवान बिन हकम, ये बड़ा जालिम था, जाबिर था। हजरात ये तन्हा यजीद को सुरवान नहीं है, तारीख बताती है यजीद की तरह बहुत से लोग हैं। एक नाम इब्ने जियाद का है, एक शिमर जिलजोशन का है, एक जान बिन अनस का है। हजरात ये मरवान बिन हकम है, इब्ने साद, ये सारे जालिम है जिन्होंने खानवादे ये बैत को मिटाना चाहा। लेकिन मैं आज ऐलान करता हूँ, आप पूरी तारीख पर कर देखें, हुसैन का नाम चप्पे चप्पे में मिलेगा, लेकिन इन जालिमों का नाम कहीं नहीं मिलेगा। ये मिट गए और मिटा दिए गए। हुसैन जिंदा थे, मजीद जिंदा कर दिए गए, हुसैन बुलंद कर दिए गए। इमाम हुसैन की जात थी। आप जरा बताइए, यजीद कोई अपने शहजादे का नाम रखता है, इब्ने साद, अमर बिन साद, ये जालिम। अल्लाह अकबर। हजरत साद बिन वक़ास में मुस्तफा का दिफा कर रहे हैं। हजरात याद रखें, यही रुक कर एक पैगाम देना चाहता हूँ, ये यजीद एक साहबी रसूल का बेटा है।
بیٹا ہے, حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے. اچھا یہاں رک کر ایک بات عرض کر دوں, حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ہمارا اعتقاد کیا ہونا چاہیے. یاد رکھیں صحابہ عدول ہے, الصحابہ کلہم عدول, یعنی سارے صحابہ عدل کرنے والے, انصاف کرنے والے ہیں. ان کے تعلق سے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ سب اپنے رب سے راضی ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے. حضرات صحابہ برحق ہے, اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ہمارے امام, آپ کے امام, سب کے امام, امام محمد رضا نے جو عقیدہ دیا فرق فتح رضویہ میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار, حق مگر حق بدستے حیدر کرار, مگر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر دان بھی کارے فجار. مطلب صحابہ مراتب میں الگ الگ ہے لیکن سب حق پر ہے. اور حضرت علی اور معاویہ کا جو معاملہ ہے ان حق پر حضرت مولا مشکل کشا ہے, لیکن حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, نہیں کہہ سکتے. اللہ نے کہا حق بدستے حیدر کرار, مگر معاویہ بھی ہمارے سردار اور دان ان پر بھی کارے فجار. اگر کوئی ان پر تان کرے تو وہ بھی فاسق ہے, فاجر ہے. نبی نے فرمایا اکرموا اصحابی, میرے صحابہ کا اکرام کرو. نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالیاں مت بکو ورنہ نار جہنم کے مستحق بنو گے. حضرات یاد رکھیں, کیا سمجھ میں آیا, آج کا دور بڑا خطرناک دور ہے, حالات اچھے نہیں ہیں میرے پیارے. ہر آئے دن داخلی حملے ہو رہے ہیں, خارجی حملے ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, لوگ اپنے بچوں پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں, ان کی تربیت کا خیال نہیں رکھتے. ذرا آپ غور کرو, ایک صحابی رسول کا بیٹا یزید پلید ہو گیا, ایک صحابی کا بیٹا. ہم کون ہوتے ہیں جو ہمارے بیٹے نہ بگڑے, ہماری اولاد غلط راہ پہ نہ جائے, لیکن آج ہم نے اتنا بھروسہ کر لیا ہے. یاد رکھو اپنی نسلوں کو دین سمجھاؤ, دین پڑھاؤ اور محبت اہل بیت کا درس دو اور صحابہ کی احترام کا سبق پڑھاؤ تاکہ تمہاری نسلوں کا دین بھی محفوظ رہے, ایمان بھی محفوظ رہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم, بس منبع العلم والحکم. صلو علیہ سرمدا, صلو علیہ دائما, صلو علیہ سرمدا, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مطلب کیا ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ اپنی اولاد کے تعلق سے ذرہ برابر بھی بے توجہی نہ برتیں, ایمان کا خیال رکھیں. اور یہ تو امیر معاویہ کا بیٹا ہے, لیکن تاریخ پڑھ کر دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا حضرت نوح کا بیٹا, حضرت نوح کا بیٹا راہ راست سے بھٹک گیا, نبی کا بیٹا بھٹک گیا, حضرت لوط کی بیوی راہ راست سے بھٹک گئی. حضرات کوئی بیٹے کی وجہ سے اگر باپ کو مرید الزام ٹھہرانے کا جواز رکھتا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں, یزید کے گندے کارناموں کی وجہ سے اگر امیر معاویہ پر تان کرو گے, الزام تراشی کرو گے, تو کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بگڑنے کی وجہ سے حضرت نوح کی نبوت کا بھی انکار کرو گے؟ نہیں, اس لیے کہ نبوت کا انکار کفر ہے. یاد رکھو میرے پیارے, بیٹا بگڑ جائے تو باپ قصوروار نہیں ہوتا. یہ یزید کی قسمت ہے کہ یزید جہنم خرید رہا ہے اور امیر معاویہ جنت خرید رہے ہیں. ایک مصطفیٰ کا وفادار ہے, ایک غدار ہے. بات یہ ہے, اس لیے لوگوں دھیان رکھو, اپنی نسلوں کو بچاؤ, اپنے دین ایمان کی فکر کرو. لیکن آج ہمارے دین کا کوئی خیال نہیں, ایمان کا کوئی خیال نہیں. امام حسین نے کیسے عظیمت کا مظاہرہ کیا, سب کو قربان کر دیا, جان کا نقصان ہوا, مال کا نقصان ہوا, اولاد تڑپتی رہ گئی. حسین سب کو کاندھے پہ لے لے کر
خون میں گلتا ہو کر خون سے شرابر ہو کر خیمے تک پہنچاتے رہے. حضرت زینب کا کلیجہ کتنا مضبوط تھا. میری ماں اور بہنوں کو سوچنا چاہیے آج ہماری ماں اور بہنیں جو کثرت کے ساتھ ارتداد کا شکار ہو رہی ہے, نوجوان ارتداد کا شکار ہو رہا ہے, دین سے برگشتہ ہو رہا ہے. یاد رکھو دین نہ سمجھانے کی وجہ سے بہنیں غلط راستہ اختیار کر رہی ہے, بیٹیاں غلط راستہ اختیار کر رہی ہے, نوجوان بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں. آج محب القادری کا پیغام نوٹ کر لو اللہ کے اس گھر سے کہ آپ یہ طے کر لو اولاد کی قسمت میں جتنی دولت ہے وہ مل کر رہے گی. دولت بعد میں بحیثیت پیرنٹس آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنی اولاد کو دین سمجھایا جائے, ایمان سمجھایا جائے, امام حسین کی داستان سنائی جائے, کربلا کی تاریخ پڑھ کر سنائی جائے تاکہ وہ دین کا سودا نہ کرے, ایمان کا سودا نہ کرے, وہ اپنے دین کا سودا نہ کرے, ایمان کا سودا نہ کرے. آپ سمجھتے ہو میں نہیں کہتا اپنے بچوں کو منع نہیں کرتا, آپ عصری تعلیم دو اور دینا چاہیے, لیکن عصری تعلیم کا حاصل کرنا کیا ہے علماء آپ کو بتائیں گے. جائز ہے, کیا ہے, جائز ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. اگر کسی نے حاصل نہیں کی تو گنہگار نہیں ہوگا. لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا عصری تعلیم بھی دو اپنی نسلوں کو تو اچھا ماحول بھی دو, اچھی تربیت بھی دو تاکہ آپ کی نسلوں کا دین بچے. عصری تعلیم سیکھے تو نیت رضائے مولا کی ہو. عصری تعلیم جائز ہے لیکن اتنا دینی علم کا سیکھنا جتنے سے بندہ حق و باطل کو جان سکے, صحیح و غلط کو سمجھ سکے, جائز نہیں. ہر مسلمان پر فرض ہے, واجب ہے. فرض چھوڑ کر جائز کے پیچھے بھاگنے والوں, دنیا اپنانے والوں, جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا تمہیں ذلیل کر دے گی. یہاں بھی ناکام رہو گے, وہاں بھی ناکام رہو گے. یہی پیغام کربلا ہے, یہی درس امام حسین ہے, یہی میرے امام نے سبق دیا. اچھا ہماری جنریشن جو ہے, ہماری نسل جو ہے, ان کا فیوچر کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جب تک ساتھ چل رہے ہیں تب تک فیوچر ہے, تب تک زندگی میں زندگی باقی ہے, تب تک مستقبل ہے. یاد رکھو میرے پیارے, یہ تو زندگی نہیں ہے, یہ تو آزمائش کا گھر ہے. تیری نسلوں کا فیوچر قیامت تک ہے, جنت میں داخل ہونے تک ہے, جہنم میں جانے تک ہے. یاد رکھو جو بچے, جو باپ اپنی نسل کے لیے یہ فکر کرتا کہ میرا بیٹا کوئی گارنٹی نہیں 50 سال رہے گا, 60 سال رہے گا, لیکن فکر نہ جائے مفتی کا شکار نہ بن جائے, کہیں کسی انسان ہو اور زندگی تمہیں فکر زندگی کی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں ہوتا ہے, دنیا میں نہیں لائے جاؤ گے, اس کی فکر نہیں ہے. تیرے لیے بھی تیری اولاد جہنم کا سبب بنے گی, خود بھی جہنم میں جائے گی اور تجھے بھی جہنم میں لے جائے گی. اگر تم حسینی کہلانے میں سچے ہو, امام حسین کے دیوانے ہو, تو آج سے یہ پیغام لے کر اٹھو اور ارتداد کی راہ اپنانے والوں. امام حسین کے سامنے کتنے مشکلیں, 3 دن کے بھوکے پیاسے. آج میں بنگال سے چلا, بائی اڑا, زمینی آسمانی سفر کرتے ہوئے آپ تک پہنچ گیا, لیکن میرے امام نے کربلا تک کا سفر کیسے کیا تھا. اللہ اکبر, میرے نبی کو پہلے فرشتے نے آ کر بتا دیا تھا. ام سلمہ کے حوالے مٹی آپ نے فرمائی تھی, نبی نے فرمایا تھا کہ یہ ریح ہو کربیوں کو بلا, یہ تو کرب و بلا کی بو آتی ہے. اللہ اکبر, نبی کو پہلے سے خبر تھی. اچھا حسین کی شہادت میں اور دوسروں کی شہادت میں ایک بڑا فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب بندہ عظیمت کا مظاہرہ کرتا ہے, میرے امام کی شہادت میں اور لوگوں کی شہادت میں فرق کیا ہے؟ اور لوگ شہید ہوتے ہیں تب جا کر انہیں جنت کی ضمانت ملتی ہے, گارنٹی ملتی ہے, وہ جنتی ہے. لیکن حسین شہید ہونے سے پہلے صرف جنتی نہیں ہے, جنتی جوانوں کے سردار ہے, جنتی جوانوں کے سردار ہے. یہ کس نے کہا؟ میرے نبی نے کہا. ابھی شہید نہیں ہوئے لیکن جنتی جوانوں کے سردار ہے.
अच्छा मेरे प्यारे, लोगों की शहादत की खबर बाद में मशहूर होती है, लेकिन मेरे मौला हुसैन हुआ है कि इंतकाल शहादत से पहले शहादत की खबर फैल रही है। आका हुसैन की शहादत मुस्तफा भी जानते हैं, मुर्तजा भी जानते हैं, फातिमा सहरा भी जानते हैं। अल्लाह अकबर प्यारे, ये है इमाम हुसैन पहले से मशहूर कर दी गई, इसलिए इमाम हुसैन ने जान दिया, अपना ईमान नहीं दिया, माल दिया, दीन का सौदा नहीं होने दिया, अपनी आल को दिया, दीन को बेआबरू नहीं होने दिया। अगर ऐसे ही सच्चे हुसैनी हो और तन जाओ, मैं आज भी कहता हूं, जितनी फिस्ताई सालिम तशद्दुद ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, आज भी मुसलमान इमाम हुसैन को आइडियल समझकर अपने लिए नमूने अमल बनाकर मैदान में आ जाए, कसम खुदा की फिस्ताइयों के दहशतगर्दों के पैर उखाड़ देंगे और मुसलमान कामयाब होता चला जाएगा, मुसलमान फतेह का झंडा लहराता हुआ चला जाएगा। लेकिन आज क्या है, ज़बानी नारे बहुत है, अमली जामा कुछ भी नहीं है। ज़बानी खूब हुसैनी होने दावे करते हैं, रोने रुलाने के किस्से खूब सुनाए जाते हैं, लेकिन अगर दिल बेदार नहीं है, दिल के जज्बात ताजा नहीं है, आपका ईमान बेदार नहीं है, तो सारा कुछ बेकार है। हज़रात यकीनन इमाम हुसैन ने तारीख रकम की, वो तारीख रकम की, वो तारीख रकम की। मैं अभिया था शुरू में, हजारों जंग हुई, लेकिन सब जंगों के साथ दफन कर दिए गए, इसलिए कि बेशतर जंगों की बुनियाद इक़्तिदार थी, बेशतर जंगों की बुनियाद दौलत थी, बेशतर जंगों का मामला माल का हुसूल था, बेशतर जंगों का मामला तो हुसूल शोहरत थी। लेकिन मेरे इमाम जिस नजरिए के लिए जंग कर रहे हैं, याद रखें, दौलत एक नजरिया है, माल एक नजरिया है, शोहरत एक नजरिया है। जब बंदा जिस नजरिए के लिए, अगर कोई किसी मुल्क के लिए शहीद होता है, तो जब तक मुल्क बाकी रहेगा उसका नाम जिंदा रहेगा। कोई किसी इक़्तिदार के लिए जान देता है, जब तक इक़्तिदार बाकी रहेगी लोग उसके नाम लेते रहेंगे। लेकिन प्यारे याद रखें, न मुल्क बाकी रहने वाला है, न इक़्तिदार बाकी रहने वाली है, न दौलत बाकी रहने वाली है, न शोहरत बाकी रहने वाली है। इस्लाम का फलसफा तो यह है, बाकी रहेगा तो दीन बाकी रहेगा, बाकी रहेगा तो इस्लाम बाकी रहेगा, बाकी रहेगा तो हक बाकी रहेगा, हक की ताकत बाकी रहेगी। इसलिए लोगों, जो लोग लड़ते रहे और मरते रहे, वो अपने नजरियात के साथ दफन होते रहे, लेकिन हुसैन दफन नहीं होने वाले, इसलिए कि हुसैन का नजरिया दीन का नजरिया था। जब तक मुस्तफा का दीन रहेगा, हुसैन हुसैन का नारा लगता रहेगा, करबला की तारीख दोहराई जाती रहेगी। याद रखें, जो अपने असीमत के पहाड़ होते हैं, वक्त तो हो चला है, इंशाअल्लाह फिर कभी तकरीर होगी। आखिरी बात अर्ज कर दूं, जो हुसैनी जज्बे के तहत मैदान में आते हैं, जो नजरिए तौहीद के लिए मैदान में आते हैं, जो दीन की हिफाजत के लिए मैदान में आते हैं, जो इस्लाम के बका के लिए मैदान में आते हैं, जो दीन के डिफेंस के लिए मैदान में आते हैं, जो खुदा और मुस्तफा की रजा के लिए मैदान में आते हैं, अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, यानी वो लोग जो कहते हैं हमारा रब कौन है, अल्लाह है, और उस पर डट जाते हैं, उस पर जम जाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुर रहमह, अल्लाह ताला उन पर रहमत, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उस पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। कौन नाज़िल होते हैं? फरिश्ते नाज़िल होते हैं। और वो नाज़िल होने के बाद क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। गौर करें, आयत कह रही है, जिन्होंने कहा हमारा रब कौन है, हाथ उठाकर बोले अल्लाह है, और उस पर जो जम गए, ये कहकर, ऐसा नहीं कि जबान ने कह दिया, डॉक्टर इकबाल कहते हैं जबान ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, निगाह दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये नगमा फसले लालो फूल का
इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। ये नगमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह का है, ये फसले बहारों खिजा का पाबंद नहीं होता है। दुख तक यानी अगर आसानी हो तो खूब ला इलाहा इल्लल्लाह, मुश्किल हो तो कोई मतलब नहीं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं बंदे का ईमान ये होना चाहिए, मुश्किल में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, आसानी में भी ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर्रे दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दार अपने बराहीम की तलाश में है, सनम गदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, सनम गदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। उनसे क्या कहा जाता, जिन्होंने कहा हमारा रब कौन है, आखिरी बात अगर कर रहा हूं अल्लाह है, और उस पर जम गए। ईमान किसको कहते हैं, इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल क़ल्ब। ईमान किसका नाम है, हजरत अल्लामा फैयाज साहब ने आपको बहुत समझाया होगा। याद रखे, ज़बान से कहना, दिल से तस्दीक करना, ज़बान तो याद रखें इसे ईमान नहीं, इसे निफाक कहते हैं, इसे ईमान नहीं, इसे दुखापन कहते हैं, इसे ईमान नहीं, इसे दुगलापन कहते हैं, इसे ईमान नहीं कहते। नबी ने फरमाया मन काना लहू वजहाने फी दुनिया काना लहू लिसानाने मिन नार यौमल क़यामा, यानी दुनिया में जिसके दो चेहरे होंगे, कयामत के दिन उसके जहन्नम की दो ज़बानें होंगी और वो जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, दो चेहरे ना हो, इसी का नाम आज के दौर में क्या है, सुलह कुल्ली। ज़बान कुछ कहे, दिल कुछ कहे, उसे ही क्या कहते हैं, सुलह कुल्ली कहते हैं। याद रखें, सुलह कुल्लियत अच्छी बात है, लेकिन कब, जब मोमिन खुश अकीदा आपस में सुलह कर ले तो मुबारकबाद, और किसी बदअकीदा से सुलह कर लो तो हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम सच्चा नबी कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। तो आप बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। मैं यह कर रहा हूं, जिन्होंने कहा हमारा अल्लाह कौन है, एक है, उस पर जम गए, उन पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं, फरिश्ते, और वो फरिश्ते आकर कहते हैं ला तखाफू वला तहज़नू, गम मत करो, घबराओ मत। और फिर रब फरमाता वबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, और उन्हें बिशारत सुना दो जो जमा हुआ है ना मुझे रब मानकर अपने दीन पर डटा हुआ है ना, उन्हें बिशारत सुना दो कि अल्लाह ने तुम्हें बिशारत दी उसकी जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया है। मतलब यह है अल्लाह को खुदा मानने के बाद, दीन को समझने के बाद अगर जम गए तो अल्लाह खौफ भी दूर कर देगा, मलाल भी दूर कर देगा, और बिशारत मिलेगी तो जन्नत की मिलेगी। फिर कहोगे दूसरा जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह हो गया। ये नाम करना है अब इसी का मुज़ाहरा जब करबला में हुसैन ने किया तो वहां फरिश्ते नाज़िल हुए, और फरिश्ते मेरे आका खुद हाजिर थे। हजरत इब्ने अब्बास ने ख्वाब देखा, हजरत उम्मे सलमा ने ख्वाब देखा, हुजूर का चेहरा गर्दालूद है। आका से पूछा गया हुजूर थोड़े परेशान क्यों लग रहे हैं, आका फरमाते हैं मैं भी वादी करबल में था, मेरे शहजादे शहीद हो वो हुसैन जिनके बारे में मैंने कहा हुसैन हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हज़रात लोग कहते हैं हुसैन पानी के लिए तड़पते थे, मुहिबुल कादरी कहता है वो तड़के जिसे कुछ नजर ना आए कि पर्दे गैब में क्या है। हुसैन तड़प नहीं रहे थे, हुसैन जामे शहादत के लिए तड़प रहे थे, इसलिए कि हुसैन की नजर फुरात पे नहीं थी। अरे फुरात पे जाएगी मेरे प्यारे, एक तरफ गंदा पानी हो, एक तरफ साफ और शफाफ आबे कौसर का चश्मा जारी हो। हुसैन देख रहे थे एक तरफ उछलता हुआ फुरात है, दूसरी तरफ नाना जान अपने हाथों में जामे कौसर लिए खड़े हैं। इसलिए हुसैन को दुनिया का पानी नहीं, जामे कौसर चाहिए। दुनिया कहती है हुसैन
पानी के लिए तड़प रहे थे। हुसैन की शान तो ये थी, आवाज दे तो खुद से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये मकाम इंतहा है, वरना हुसैन है उंगली ज़मीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े, ज़मीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरी तकरीर नहीं हो पाई, इंशाल्लाह फिर कभी होगी। ये हज़रत अल्लामा फैयाज साहब, यकीनन फैयाज है बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा। ये उलमा, ये लोग बड़ी मेहनत मोहब्बत। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे, मसलक आला हजरत का सिपाही बनाए, दीन का गाजी बनाए, इमाम हुसैन के मिशन पर कायम रखे, इस्तिकामत से दीन का जज्बा पैदा करे। ये हमारे अल्लामा फैयाज साहब ने मुझे ये लिस्ट थमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के बगल में बहुत बड़ी जगह खरीदी गई है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस महंगाई के दौर में यकीनन आप हजरात के हौसलों को मैं सलाम करता हूँ, जज्बात को मैं सलाम करता हूँ कि इस महंगे शहर में, महंगाई के दौर में, यकीनन ये सारे शहर महंगे हैं। हजरात ऐसे मौके से एक जमीन 3150 3150 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, जिसकी कीमत 2 करोड़, ये 2.25 करोड़ रुपए हुसैनी लोग अगर चाहलन तो 2 करोड़ क्या आप जानते हैं। इमाम हुसैन और सहाबा की तारीख आप पढ़कर देखें, उन्होंने दीन के लिए कुल का कुल खजाना हासिल कर दिया है, कुल का कुल माल हासिल कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अपने जज्बात का मुजाहरा करेंगे। जहां अपनी निजी जिंदगी के लिए, जाहिर हयात के लिए सब कुछ करते हैं, वहीं दीन की तबलीग व इशाअत के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए, एक असीम किला की तामीर व तरक्की के लिए अपने उलमा की क़यादत में मैदान में आएंगे और इस मिशन को मजबूत बनाएंगे, मुस्तहकम बनाएंगे, मार करके उस जमीन की कीमत अदा करें जिसमें से अब तक 1 करोड़ 41 लाख रुपए, अल्लाह अकबर, ये तो और खुशखबरी है, 1 करोड़ 31 लाख रुपए दिए गए हैं, अभी 40 लाख रुपए बाकी है। देखिए अबूर कर जाए तो नदी नाले कोई हैसियत होती है, अब इतने में समंदर आपने अबूर कर लिया है, अब ये नदी नाले बचे हैं। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप अपना हाथ बटाएंगे और इमाम हुसैन की गुलामी का सबूत देते हुए इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू, अच्छा बाहर जोली फैलाई गई है, जिनको जो देना हो रज़ाए मौला के लिए, रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए, आज की इस बाबरकत रात में आप हिस्सा ले लें और उसमें अपने वालिदैन का हिस्सा, खानदान का हिस्सा डालें। अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार के अलम के नीचे क़यामत की जगह नसीब फरमाए, उनके झंडे के नीचे हमें अल्लाह ताला जगह दे, उनकी सयादत में मौला हमारा बेड़ा पार फरमा दे। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, लेकिन खोपड़ी से नबी को मुर्दा कहते हैं। माज़अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घरने वाले, मिट गए मिटते हैं, बोलिए मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे शबीर तेरा नाम मिटाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मोहब्बत से सब लोग पढ़ें, अशहदु अल्ला इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।